जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान आयोजित SGS ऑनलाइन एज्युकेशन में हूँ संजय रावल आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, આજનો વિષય છે ગણિત। ધોરણ 6 માં ગણિત વિષયની અંદર આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ શીખી રહ્યા છીએ। પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય 6.1 એનો પ્રશ્ન નંબર 3 ગયા લેક્ચર્સની અંદર આપણે ચેપ્ટર સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન નંબર 1 અને પ્રશ્ન નંબર 2 જે શીખી ગયા। ત્યાર પછી આપણે પ્રશ્ન નંબર 3 જોઈએ તો नीचे आपेली संख्याओं संख्या रेखा पर निरूपण करो। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे संख्याओं जे छे संख्या रेखा पर संख्याओं निरूपण कई रीते करवुं ए अगाउना लेक्चर्स में शीखी गया छीए। छतां पण आपणे अहींया +5 नुं निरूपण, तो अहींया आपणे एक संख्या रेखा जे छे दोरीशुं अने संख्या रेखा पर +5 नुं निरूपण जे छे ए करीशुं। तो शून्य छे आपणे वच्चे नहीं लेता आ बाजू लेशुं तो अपनी संख्याओं जे छे ए व्यवस्थित धन पूर्णांक होय तो वधारे आपणे धन संख्याओं जे छे जमणी बाजू वधारे जग्या होवाथी आपणे लखी सकीशुं। अहींया आपणे माइनस संख्यानुं निरूपण करवानुं नथी, तो आपणे माइनस संख्याओं जे छे ए अहींया ओછી राखीशुं। तो अहींया आपणने +5 नुं निरूपण कहेલું છે। तो +5 जे छे ए आपणने अहींया आपेला छे। तो अहींया आपणे आ रीते निरूपण करीए अने एनी उपर एने संगत ए बिंदु जे छे लखीशुं। तो अहींया आपणे एवुं लखी सकीए के संख्या रेखा पर +5 ने संगत ए बिंदु दर्शावेलुं छे, जेथी करीने आपणने ख्याल आवे के संख्या रेखा पर +5 ने संगत ए कयु बिंदु ए दर्शावेलुं छे। तो बिंदु ए जे छे ए आपणे अहींया लखीशुं। तेवी ज रीते संख्या रेखा पर -10 नुं निरूपण। हवे आपणे माइनस संख्याओनुं निरूपण करवानुं होय त्यारे आपणे माइनस जे अंक छे, पूर्णांको जे छे, ऋण पूर्णांको, ए ऋण पूर्णांको डाबी बाजुए आपणे वधारे राखीशुं। तो आपणे अहींया संख्या रेखा दोरी लईए अने ऋण पूर्णांको ज्यारे आपणे वधारे होय तो शून्य जे छे आ बाजू लखीशुं। त्यार पछी अहींया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 ने -10। हवे आपणे -10 जे छे ए अहींया सुधी आपणे लखेला छे। तो अहींया आपणे धन संख्याओं जे छे आ बाजू जमणी बाजू लखीशुं। तो अहींया आपणे -10 नुं निरूपण करवुं होय तो -10 एने संगत आपणे बी बिंदु लखीशुं। तो अहींया आपणे संख्या रेखा पर एवुं लखी शकीए के संख्या रेखा पर -10 ने संगत बी बिंदु आपेलुं छे अथवा तो बी बिंदु दर्शावेलुं छे एवुं पण आपणे लखी शकीए छीए। त्यार पछी आपणे आगळनो प्रश्न आपेलो छे संख्या रेखा पर +8 नुं निरूपण करो। तो संख्या रेखा पर +8 नुं निरूपण करवुं होय तो पहेला आपणे संख्या रेखा जे छे ए दोरवी जोईशे अने संख्या रेखा पर +8 नुं निरूपण जोईए तो आपणने वधारे कई संख्याओ आपेली छे प्लस एटले के धन संख्या निरूपण करवानुं छे। तो वधारे संख्याओ आपणे प्लस थाय ए माटे अहींया आपणे शून्य आ बाजू लखीशुं, डाबी बाजुए माइनस संख्याओ जे छे ओછી लखीशुं, वधारे संख्याओ जे छे ए जमणी बाजू आपणे लखीशुं। अहींया आपणने +8 नुं निरूपण करवानुं कहेલું છે। तो आपणे अहींया वधारे जे छे ए धन संख्याओ आपणे अहींया लखीशुं। हवे +8 नुं निरूपण तो एना माटे आपणे अहींया 8 जे छे एने अहींया निरूपण करीशुं अने एने संगत बिंदु जे छे सॉरी सी जे छे एने संगत आपणे लखीशुं। तो अहींया संख्या रेखा पर बिंदु संख्या रेखा पर +8 ने संगत सी बिंदु दर्शावेल छे। त्यार पछी संख्या रेखा पर -1 जे छे ए -1 ज्यारे दर्शाववानुं छे त्यारे आपणे वधारे जे छे ए नहीं लईए, माइनस छे माटे 1 छे तो अहींया 1 आपणने शरूआतमां मळी जशे। 2, 3 धन संख्याओ आ बाजू लखीशुं 1, 2, 3 અને 4। तो -1 નું નિરૂપણ અહીં આપણે કરીએ છીએ। તો -1 છે। હવે અહીં આપણને એને સંગત બિંદુ ડી લઈશું। તો અહીં આપણને
સંખ્યા રેખા પર -1 ને સંગત ડી બિંદુ જે છે એ ડી બિંદુ દર્શાવેલ છે। ત્યાર પછી ઈ જે છે એ ઈ આપણને અહીંયા ઈમાં આપણને આપેલું છે -6 નું નિરૂપણ કરો। તો -6 નું નિરૂપણ કરવા માટે પણ આપણે અહીંયા સંખ્યા રેખા એક લેશું અને સંખ્યા રેખા પર આપણને ખ્યાલ છે કે વધારે કઈ સંખ્યાઓ છે, કઈ સંખ્યાનું નિરૂપણ કરવાનું છે, માઇનસ સંખ્યાઓનું। તો આપણે વધારે સંખ્યાઓ માઇનસમાં આવે એ રીતે આપણે સંખ્યા રેખા પર સંખ્યાઓ જે છે એ દર્શાવીશું। હવે અહીંયા ધન સંખ્યાઓ જે છે એ આ બાજુ જમણી બાજુ લખીશું। હવે શૂન્ય જે છે એની મધ્યમાં આપણે શૂન્ય લખીશું। તો આપણને -6, તો -6 ને અહીંયા નિરૂપણ કરી અને અહીંયા આપણે ડી બિંદુ, તો અહીંયા આપણને ઈ બિંદુ લખીશું અને આપણે ત્યાં લખી લઈશું કે સંખ્યા રેખા પર 6 ને સંગત બિંદુ ઈ જે છે એ દર્શાવેલ છે। તો આપણને સંખ્યા રેખા ઉપર મળી જશે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 4 એમાં આપણને આપેલું છે કે ધારો કે આકૃતિ જે છે એક ઊભી સંખ્યા રેખા છે અને જે પૂર્ણાંકો દર્શાવે છે તેનું નિરીક્ષણ કરો અને નીચેના મુદ્દાઓ શોધો। પહેલો મુદ્દો આપણને આપેલો છે કે જો બિંદુ P, બિંદુ D પૂર્ણાંક +8 છે તો પછી -8 વાળું બિંદુ કયું હશે? તો આપણને અહીંયા ઊભી સંખ્યા રેખા જે છે અહીંયા આપણને ઊભી સંખ્યા રેખા આપેલી છે, બરાબર। હવે આ ઊભી સંખ્યા રેખાને સંગત પૂર્ણાંક 8 પૂર્ણાંક માટે કયું બિંદુ આપેલું છે? અહીંયા ડી બિંદુ આપેલું છે। તો -8 કયું બિંદુ હશે? તો -8માં જો આપણને અહીંયા F બિંદુ આપેલું છે। તો અહીંયા આપણે જવાબમાં લખી શકીએ કે -8 વાળું બિંદુ F આપેલું છે, બરાબર। કયું આપેલું છે? F આપેલું છે। ત્યાર પછી આપણને બીજું એક આપેલું છે બિંદુ G, ધન પૂર્ણાંક છે કે ઋણ પૂર્ણાંક? તો અહીંયા આપણને G બિંદુ આપેલું છે, તો એની અંદર આપણને ખ્યાલ છે કે અહીંયા શૂન્યથી નીચે તરફ, તો નીચે તરફ જઈએ તો આપણને ઋણ પૂર્ણાંકો મળે છે। તો G જે છે એ ઋણ પૂર્ણાંક છે, માટે અહીંયા આપણે નીચે લખીશું કે G જે છે એ ઋણ પૂર્ણાંક છે। એને સંગત કઈ સંખ્યા એટલે કે ઋણ પૂર્ણાંક છે અને એ છે -6। -6 જે પૂર્ણાંક છે એ કેવો છે? ઋણ પૂર્ણાંક છે। કેવો છે? ઋણ પૂર્ણાંક છે, માટે બિંદુ G જે છે એ ઋણ પૂર્ણાંક છે। ત્યાર પછી બિંદુ B અને બિંદુ B અને E ના સંગત પૂર્ણાંકો લખો। હવે B અને E ને સંગત પૂર્ણાંકો કયા છે? તો બિંદુ E અહીંયા આપણને આપેલું છે, તો બિંદુ E જે છે બિંદુ B ને સંગત કયું છે? ધન +4 પૂર્ણાંક છે। ત્યાર પછી E ને સંગત E જે છે એને સંગત છે -10 એટલે કે ઋણ પૂર્ણાંક છે। કેવો પૂર્ણાંક છે? ઋણ પૂર્ણાંક છે। ત્યાર પછી સંખ્યા રેખા પર નિર્દેશ કરો કે કયા બિંદુની કિંમત સૌથી ઓછી છે। તો સૌથી ઓછી છે તો કયું બિંદુ આપણને દર્શાવેલું છે? અહીંયા O બિંદુ, બિંદુ E બિંદુ કે જેને -10 એ શૂન્ય કરતાં પણ કેવો છે? નાનું છે। તો સૌથી ઓછી કયા બિંદુની છે? તો કે E બિંદુની, બિંદુ E। E બિંદુ જે છે એ બિંદુ E ની કિંમત સૌથી ઓછી છે, એ માઇનસ કેટલા છે? 10 છે। હવે તમામ બિંદુઓના મૂલ્યને ઘટતા ક્રમમાં ગોઠવો। ઘટતો ક્રમ એટલે કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો। તો ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવા માટે સૌથી
વધારે સંખ્યા છે એ કઈ છે આપણને અહીંયા 8, પછી 5, 4, 2, 0, -2, -6, -8 અને -10 જે સૌથી ઉતરતા ક્રમમાં આવશે તો આપણે લખીશું અહીંયા બિંદુ ડી, સી, બી, એ, ઓ, એચ, જી, એફ અને ઈ. તો આ જે છે એનો ઘટતા ક્રમમાં આપણે બિંદુઓને મૂલ્યના ઘટતા ક્રમમાં ગોઠવેલા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીંયા જોયું કે સ્વાધ્યાય 6.1માં પ્રશ્ન નંબર 3 એમાં સંખ્યા રેખાઓ ઉપર નિરૂપણ, સંખ્યા રેખાઓ ઉપર +5નું નિરૂપણ, -10નું નિરૂપણ, +8નું નિરૂપણ, -1નું નિરૂપણ અને -6નું નિરૂપણ. ત્યાર પછી આપણને ઊભી જે છે સંખ્યા રેખા આપેલી હોય ને એને સંગત બિંદુઓ જે છે એ બિંદુઓ કયા કયા આપેલા છે તે. તો અહીંયા આપણે બિંદુઓ એને સંગત બિંદુઓ જે છે એ બિંદુઓ સંખ્યા રેખા ઊભી આપેલી છે એટલે કે નીચે જઈએ તેમ આપણને ઋણ પૂર્ણાંકો મળશે અને જેમ ઉપર જઈએ એમ આપણને ધન પૂર્ણાંકો મળે છે. તો એને સંગત આપેલા કેટલાક પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નોના જવાબ પણ આપણે અહીંયા મેળવા. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે સ્વાધ્યાય 6.1ના પ્રશ્ન 3 અને 4 જે છે એ પૂર્ણ કરેલ છે. હવે તમારે HWની અંદર સ્વાધ્યાય 6.1ના પ્રશ્ન 3 અને 4 લખવાના છે. વિડીયો ગમે લાઈક કરો, શેર કરો અને SGIS ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય સ્વામિનારાયણ.